السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ جدشتر جو اب اندر پت کا راجا تھا، اپنے چچا زاد بھائی کی مکاریوں کو نہ سمجھتا تھا۔ اپنی بے خبری میں ہتنا پور پہنچا تو وریودن نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور خوب اچھی طرح اس کی مدارت کی۔ اس نے ان پانچوں بھائیوں کے اعزاز میں بڑی بڑی دعوتیں کی اور سارے امراء اور روسا سے بڑے بڑے فخر کے ساتھ ملایا، جیسے ان سے بڑا اس کا ہمدرد اور کوئی نہیں۔ اس نے بڑی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ پانچوں میرے بھائی ہیں، اور اس نے اپنے پانچوں بھائیوں کا حق تسلیم کرتے ہوئے حکومت تقسیم کر دی۔ لوگوں نے اس کے بات کا بڑا چرچا کیا اور خود جدشتر اور اس کے بھائی بھی اپنی یہ شان و عظمت دیکھ کر پہلے سلوک کو بھول گئے، کیونکہ وہ سچے تھے۔ تفریح کے طور پر وریودن نے جدشتر کو جوا کھیلنے کے لیے کہا۔ پانڈووں کو چونکا وریودن کی عیاری کا علم نہ تھا، اس لیے وہ بغیر کسی ہیل و حجت کے جوا کھیلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس پر وریودن نے اپنا وہی مخصوص پانسا نکالا اور کھیلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پانڈو اپنا سب کچھ ہار بیٹھے اور اب بات ملک و مالک پر جا پہنچی۔ لیکن پانسا جب بھی پڑتا، وریودن ہر چیز کا مالک بنتا چلا گیا، لیکن وریودن نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ جب پانچوں بھائی اپنی بیوی دروپدی کو بھی ہار گئے تو وریودن نے ایک آخری بازی اس شرط پر لگانے کو کہا کہ اگر پانڈو جیت جائیں تو انہیں سب ہارا ہوا مال و ملک اور بیوی واپس کر دی جائے گی، اور اگر ہار جائیں تو وہ آبادی چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیں اور وہاں 12 سال تک پرندوں اور چرندوں کے ساتھ زندگی گزاریں، اور جب جلا وطنی کی یہ مدت ختم ہو جائے تو وہ واپس آبادی میں آئیں اور 1 سال تک گمنامی کی زندگی بسر کریں۔ کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ وہ کون ہیں، اور اگر یہ راز کھل گیا تو انہیں پھر 12 سال جلا وطنی بھگتنی ہوگی۔ بدقسمت پانڈو اپنی سچائی کی وجہ سے اور وریودن کی چالاکی، مکاری اور چال بازی کی وجہ سے یہ آخری بازی بھی ہار گئے۔ شرط کے مطابق انہوں نے شہر کی سکونت ترک کر کے جنگل میں بسیرا کر لیا، اور یوں 12 سال کے لیے وریودن نے پانڈووں سے اپنی حکومت کو محفوظ کر لیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، وریودن راج کرتا رہا، یہاں تک کہ 12 سال گزر گئے۔ 12 سال پورے ہو چکے تھے۔ پانڈے دکن کے قریب ملک وائن میں آئے اور یہاں انتہائی گمنامی کی حالت میں زندگی بسر کرنے لگے۔ وریودن نے اپنے چچا زادوں کا کھوج لگانے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے کہیں ان کا سراغ نہ ملا، اور پھر پانڈے جب حسب شرط 1 سال تک گمنامی کی حالت میں رہے اور جب جلا وطنی کی تمام شرائط پوری ہو گئیں تو پانڈووں نے اس وقت ایک بہت بڑے شخص کو ایلچی بنا کر وریودن کے دربار میں بھیجا اور ملک کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ وریودن پانڈووں کی زندگی کے بارے میں سن کر ششدر رہ گیا، اور اس کے وہم و گیان میں بھی نہیں تھا کہ پانڈے اس طرح واپس آ جائیں گے اور پھر اپنے ملک کی واپسی کا مطالبہ کریں گے۔ اول تو وہ ان 12 سالوں میں پانڈووں کو بھول ہی گیا تھا، اور اپنے دور حکومت نے اس نے بے شمار فتوحات حاصل کی تھی اور اس کا رواج دور دور تک پھیل گیا۔ اب یہ پانڈے نہ جانے کہاں سے آ گئے تھے۔ چنانچہ وریودن بھلا اس بات کو کیسے تسلیم کرتا؟ اس نے اس مطالبے کو رد کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانڈووں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ وریودن کو اپنی فوجوں پر بڑا ناز تھا۔ اس نے اپنی فوجوں کو سامان جنگ سے آراستہ کرنا شروع کر دیا، لیکن رانی کندھاری اس جنگ کا سن کر بے حد پریشان ہو گئی۔ راجہ کندھار مر چکا تھا اور اس وقت اس کا بھائی کندھار پر حکمرانی کر رہا تھا۔ یہ ایک طرح سے وریودن کا اعلی کار ہی تھا اور ہمیشہ اس کے آگے سر جھکائے رہتا تھا۔ رانی کندھاری اب خاصی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن بہر صورت اس نے بیٹے کے لیے ایک بار پھر سفر کیا۔ دھن راج مہاراج کی تلاش میں انہی غاروں تک گئی۔ غار کے پاس پہنچ کر معلوم ہوا کہ دھن راج مہاراج اسی حجرے میں ہیں، حالانکہ تھوڑے عرصے پہلے دھن راج مہاراج اپنے حجرے سے باہر آئے تھے۔ رانی کندھاری ان کے باہر آنے کا سن کر ششدر رہ گئی تھی۔
طویل عرصے کے بعد دھنراج مہاراج کی بات کانوں میں پڑی، حالانکہ آخری بار اس نے انہی ہڈیوں کے پنجر کی شکل میں دیکھا تھا، لیکن سادھو سنتوں کی باتیں سادھو سنت ہی جانے۔ رانی کندھاری کو اندازہ تھا کہ دھنراج مہاراج بہت بڑے رشی اور منی ہیں، اس لیے ان کی موت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ اس بار بھی وہ دھنراج مہاراج سے نہ مل سکی اور واپس اپنے محل میں آ گئی۔ ایک طرف وریودھن اپنی فوجوں کی تیاریوں میں مصروف تھا اور مہابھارت کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور دوسری طرف سے رانی کندھاری سادھو سنتوں سے اور جادو ٹونوں سے اس جنگ کو روکنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ وریودھن اس جنگ میں مارا جائے گا۔ حالانکہ اس کے باقی بیٹے بھی جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن اسے سب سے زیادہ وریودھن پیارا تھا، اور وہ وریودھن کی زندگی کے بارے میں سخت خلفشار کا شکار تھی۔ انہی حالات میں اس کی ملاقات ایک ایسے سادھو سے ہوئی جس نے اسے ایک خاص بات بتائی۔ سادھو نے رانی کندھاری کو بتایا کہ اگر رانی کندھاری ایک خاص جاپ کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو برہنہ دیکھ لے تو وریودھن کا بدن ان تمام آفات سے محفوظ ہو جائے گا جو اس پر نازل ہونے والی ہوں گی۔ رانی کندھاری اس پر تیار ہو گئی اور اس نے وریودھن کو ہدایت بھیج دی، لیکن ایک بہت بڑے شخص نے جو ان کے لیے اوتار کی حیثیت رکھتا تھا وریودھن کو مشورہ دیا کہ وہ ماں کے سامنے برہنہ نہ جائے اور کم از کم 70 پوشی کے لیے پھولوں کا ایک ہار پہن لے۔ وریودھن نے اس شخص کے مشورے پر عمل کیا۔ رانی کندھاری نے جاب مکمل کرنے کے بعد جب وریودھن کو دیکھا تو اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ پھولوں کا یہ ہار جن جن حصوں کو اس کی نگاہوں سے چھپائے ہوئے ہے وہی اس کی موت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ عظیم و شان معرکہ جنگ شروع ہونے والا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، یہاں تک کہ وقت آ گیا جب انہیں جنگ کرنا تھی۔ یہ عظیم و شان معرکہ جنگ کل جنگ کے شروع کے دور میں برپا ہوا۔ دونوں لشکر اس بری طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے کہ الامان الحفیظ۔ 18 روز تک یہ جنگ جاری رہی اور اس طرح سے ہوئی کہ دونوں طرف کے لشکریوں کو حریفوں اور حلیفوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ اس جنگ میں کوروں کی طرف سے شامل ہونے والا لشکر 11 کشون پر اور پانڈووں کی طرف سے شامل ہونے والا لشکر 7 کشون پر مشتمل تھا۔ کشون کی اطلاع کے مطابق ایک کشون 21,672 فیل سواروں، اتنے ہی سانڈ سواروں، 65,1400 گھوڑے سواروں اور 1,09,450 پیادہ سپاہیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس خوفناک جنگ میں اس بھاری تعداد میں صرف 12 آدمی زندہ بچے، 4 آدمی کوروں کے لشکر میں سے جن کے نام یہ تھے: ایک برہمن کرپاچاریہ جو فریقین کا استاد تھا، اور ایک مالک سیف و قلم۔ درون نامی ایک عالم کا بیٹا اشوتھامان جو کرپاچاریہ کی طرف سے فریقین کا استاد تھا۔ کرت برما نامی ایک شخص جو یا 2 خاندانوں سے تعلق رکھتا تھا، اور وریودھن کے باپ کا رتھ بان جس کا نام سنجی تھا۔ 8 آدمی پانڈووں کے لشکر میں سے بچے، 5 پانڈو بھائی، سانک نامی یا 2 خاندان کا ایک فرد، وریودھن کا سوتیلا بھائی یویو 6 اور 8ویں شری کرشن جو اپنی شہرت کی وجہ سے بے نیاز بے آن ہیں۔ شری کرشن اس زمانے میں سادھو کی حیثیت رکھتے تھے، لوگ انہیں اوتار مانتے، ان کے بارے میں بے شمار روایتیں مشہور تھیں۔ ان کے بارے میں مختلف عقیدے مروج ہیں، بعض انہیں دنیا بھر کے تمام فریبیوں کا سردار اور حلیہ گروؤں کا گرو مانتے ہیں، اور بعض ان کی پیغمبری کے قائل ہیں، اور بعض انہیں بھگوان کا اوتار سمجھ کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ مہابھارت میں مکاری اور غداری کا انجام سامنے آ گیا۔ وریودھن کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے لشکری اور خاندان کے لوگ بھی موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ کوروں کے خاندان کی تباہی اور وریودھن کے قتل کے بعد پانڈووں کے خاندان کا یدھشٹر ممالک ہندوستان کا فرما روا ہوا اور ساری دنیا میں اس کی سلطنت کا شہرہ ہوا۔ مہابھارت کے بعد پورے 30 سال تک یدھشٹر نے حکومت کی، لیکن وہ درویش منش تھا۔ اس نے خود ہی دنیا کی حقیقت اور ماہیت پر غور کر کے تخت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس نے 4 بھائیوں کو ساتھ لے کر گوشہ نشینی میں بقیہ زندگی گزار دی اور اسی عالم میں دنیا فانی کو خیر بات کہا۔
اس کے بعد یدھشٹر کے چچا داد بھائیوں نے حکومت کی. پھر پانڈووں کے خاندان میں ارجن کی اولاد میں سے تیسری نسل میں ایک لڑکا پیدا ہوا. یہ لڑکا ہر طرح کی ظاہری اور باطنی خوبیوں سے مالا مال تھا، نہایت عادل اور انصاف پسند. اس کے دور میں کتاب مہا بھارت لکھی گئی جو ایک شخص بشن نامی نے لکھی تھی. ہندو عقیدہ جو کچھ بھی کہتا ہو، ہمارا عقیدہ اس سے مختلف ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی خاکی نہیں پیدا ہوا، اور طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد یعنی سام، یافس اور حام اس دنیا کی آزادی اور افتخار کا باعث بنے. اور ظاہر ہے کہ یہ ہندوستان بھی انہی کی اولادوں سے آباد ہوا. طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں یعنی یافس، سام اور حام کو ازروئے کھیتی باڑی اور کاروباری کا حکم دے کر دنیا کے چاروں طرف روانہ کیا. سام حضرت نوح علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے اور جانشین تھے اور ان کے فرزندوں کی تعداد 99 تھی. عرب کے تمام قبیلے حضرت سام کی اولاد سے ہیں اور ان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اور فیشا جو حضرت سام کے بیٹے ہیں، ان کا بیٹا عجم کا مورس سے اعلیٰ ہے، اور فیشا کے اس بیٹے کا نام کیمورس ہے. کیمورس کے 6 بیٹے ہیں: سیانک، عراق، فارس، شام، تور اور دمنان. کیمورس کے بیٹے جس جگہ گئے وہ جگہ ان کے نام سے مسموم ہوئی اور وہاں انہی کی اولاد آباد ہوئی. سیانک کے بڑے بیٹے کا نام ہوشنگ تھا اور عجم کے تمام بادشاہ یزوجرد تک اس کی اولاد میں سے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یافس باپ کی ایما پر مشرق اور شمال گئے اور وہیں آباد ہو گئے، اور ان کے ہاں بھی بہت سے بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے زیادہ مشہور بیٹا ترک نام کا ہے. ترکستان کے تمام قومیں یعنی مغل، ازبک، ترکمانی سب انہی کی اولاد میں سے ہیں. یافس کے دوسرے مشہور بیٹے کا نام چین ہے، ملک چین کا نام اسی پر ہے. تیسرے بیٹے کا نام آر ریسی ہے، اس کی اولاد شمالی ملکوں کی سرحد پر بحر ظلمات تک آباد ہوئی. اہل تاجک بھی اسی نسل میں سے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا تیسرا بیٹا حام اپنے والد گرامی کے حکم سے دنیا کے جنوبی حصے کی طرف گیا اور اس کو آباد اور خوشحال کیا. حام کے 6 بچے تھے جن کے نام یہ ہیں: ہند، سندھ، حبش، انرچ، ہرمز اور بویا، اور ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا. حام کے سب سے بڑے بیٹے ہند نے ہندوستان ملک اپنایا اور اسے خوب آباد اور سرسبز و شاداب کیا. حام کے دوسرے بیٹے سندھ نے ملک سندھ میں قیام کیا. ٹھٹھا اور ملتان کو اپنے بیٹوں کے نام سے آباد کیا. ہند کے ہاں 4 بیٹے ہوئے جن کے نام یہ ہیں: پورب، دکھن، بنگ اور نہروال، جو ملک اور شہران ناموں سے مشہور ہیں اور وہ انہی کے آباد کیے ہوئے ہیں. ہند کے بیٹے دکن کے گھر 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام مرہٹ، کنڑ اور تلنگ ہیں، اور آج کل دکن میں جتنی قومیں آباد ہیں وہ سب انہی کی نسل میں سے ہیں. ہند کے چوتھے بیٹے نہروال کے ہاں بھی 3 بیٹے ہوئے جن کا نام بروج، کنہاج اور مالدار ہیں. ان تینوں کے نام پر بھی مختلف شہر آباد ہوئے. بہت سے شہروں میں ان کی اولادیں آج تک آباد ہیں. ہند کے تیسرے بیٹے کی اولاد نے ملک بنگال آباد کیا اور اس کی اولادیں بھی آج تک بنگال میں آباد ہیں. ہندو عقیدے کے مطابق ست یگ، ترتیا یگ، دوابر یگ اور کل یگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور کسی بھی یگ میں جس شخص کا اختتام ہوا اسی یگ میں اس شخص کی دوبارہ نمود ہوتی ہے، اور ان یگوں کے درمیان اتنے طویل برسوں کا فاصلہ طے ہوتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. بہرحال یہ ہندو عقیدہ ہے، اور چمپا کلی کی کہانی بھی اسی عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. مہا بھارت ہو چکی، ہندوستان میں کوروں کا، پانڈووں کا دور ختم ہو گیا. مہاراج کی حکومت آئی جنہوں نے حکومت کے سرداروں اور اپنے بھائی بندوں کی مدد سے اور مشورے سے حکومت کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لے لی اور ملک کو آباد کرنے اور حکومت کو بہترین طریقے پر چلانے کے لیے سخت محنت کی. مہاراج نے زراعت کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دی اور بے شمار نئے شہر آباد کیے. ان نئے شہروں میں بہارا آباد کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. مہاراج نے دور دور سے اہل علم کو بلوا کر اس شہر کو آباد کیا. شہر میں بے شمار مدرسے اور عبادت گاہیں بنوائیں اور نواحی محاصل کی آمدنی کو ان عبادت گاہوں کے مصارف کے لیے وقف کر دیا.
महाराज ने 700 बरस की हुकूमत की और उसके अहद हुकूमत में हिंदुस्तान की हालत बिल्कुल बदल गई। उसने शाहान ईरान के साथ हमेशा खलूस व मोहब्बत का बर्ताव किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका भतीजा नाराज़ होकर फरीदवन के पास चला गया और उससे अपने चचा के खिलाफ मदद की दरख्वास्त की। फरीदून ने एक बहुत बड़ी फ़ौज उस मदद के लिए रवाना की और जब उसकी फ़ौज का सरबराह हिंदुस्तान आया तो उसने बहुत से आबाद शहरों को वीरान कर दिया। महाराज ने जब ये आलम देखा तो उसने अपने मुल्क का एक हिस्सा देकर अपने भतीजे को राज़ी कर लिया और चंद उम्दा और कीमती अशिया फरीदून को बतौर तोहफ़ा भेजी। महाराज के आखिरी ज़माने में संगलदीप और कर्नाटक के ज़िम्मेदारों ने आपस में मिलकर पूरी कुव्वत से उसका मुकाबला किया। तरफीन में ज़बरदस्त मार का आराई हुई। महाराज का बेटा लड़ाई में मारा गया। महाराज की बाकी मांदा फ़ौज ज़ख्मी और परेशान होकर भाग निकली और अपने मालो असबाब और हाथियों को मैदान में छोड़ गई। महाराज ने जब ये खबर सुनी तो उसे सख्त तैश आया और वो दम बरीदा सांप की तरह पीछो ताब खाने लगा। उस पीछो ताब और गमे गुस्से का असल सबब ये था कि सरकशी दुक्कन के मामूली ज़िम्मेदारों की थी। महाराज ने उस शख्स का इंतकाम लेने के लिए पक्का इरादा कर लिया, लेकिन उस ज़माने में बादशाह ईरान के हुक्म से ईरानी सरदार साम बिन नरीमान हिंदुस्तान फतह करने के लिए पंजाब की सरहदों तक पहुंच चुका था और माल चंद सिपा सलार और बकिया फ़ौज लेकर उसके मुकाबले पर गया हुआ था। चुनाचा महाराज को उस वक़्त तक इंतज़ार करना पड़ा जब तक कि माल चंद सरदार से सुलह करके वापस ना आ गया। माल चंद एक सिपा सलार के हैसियत से बहुत अहमियत रखता है। मुल्क व मालवा अभी तक उसके नाम से मशहूर है। जब वो महाराज के पास वापस पहुंचा तो उसे दक्कन जाने का हुक्म मिला और उसने बड़े इस्तक़लाल और शान व शौकत के साथ मुल्क दक्कन का फ़ौरन रुख किया। जब दुश्मनों ने उसकी आमद की खबर सुनी तो हरासा होकर इधर उधर भाग निकले। मालचंद ने फसाद फैलाने वाले गिरोह को बुरी तरह तबाह किया। उनके नामो निशान तक बाकी ना रहा और उसने जा बजा थाने और चौकियां कायम की और फातेह कामरान होकर वापस आया। रास्ते में उसने ग्वालियर और बयाने के किले तामीर करवाए और राग का इल्म जो मौसीकी के नाम से मशहूर है दुक्कन और तलंगा से लाकर हिंदुस्तान में मरवज किया। महाराज ने 700 साल उम्र पाई और उनके 14 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा शिशुराज अपने बाप का जानशीन था और यूं अदवार बदलते रहे। हुकूमतें आती रहीं, ख़त्म होती रहीं और हिंदुस्तान में बुत परस्ती का रिवाज शुरू हो गया। महाराज ही के ज़माने में ईरान से एक शख्स हिंदुस्तान आया और उसने यहाँ के लोगों को आफ्ताब परस्ती की तालीम दी। उस तालीम को बहुत फ़रोग हासिल हुआ, यहाँ तक कि सितारा परस्त लोग भी आग की परस्तश करने लगे। लेकिन उसके बाद जब बुत परस्ती का राज मरवज हुआ तो यही तरीका सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ। बुत परस्ती को उस दर्जा मकबूलियत इस सबब हुई कि एक ब्राह्मण ने राजा को इस बात का यकीन दिलाया कि जो शख्स अपने बुज़ुर्गों की सोना चांदी या पत्थर की तशबीह बनाकर उसकी परस्तश करता है और उस सीधे रास्ते पर होता है। और उस अकीदे को लोगों ने इस हद तक अपनाया कि हर छोटा बड़ा अपने बुज़ुर्गों के बुत बनाकर उसकी परस्तश करने लगा और उन्हें पूजने लगा। उस ज़माने के राजा खुद राजा सूरज ने भी दरियाए गंगा के किनारे शहर कनूज आबाद करके वहाँ बुत परस्ती शुरू की और उसकी रैयत ने उसे अपने फर्मा बरदारी की तकलीद की और हर कोई अपने अपने तौर पर बुत परस्ती पर आमादा हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में बुत परस्तों के नए गिरोह पैदा हो गए। राजा सूरज ने चौंका कनूज को अपना दारुल सल्तनत बना लिया था, इसलिए उस शहर की आबादी में बेहद इजाफा हुआ, यहाँ तक कि शहर का फैलाव 25 कोस तक बढ़ गया। राजा सूरज की मुद्दत हुकूमत 250 वर्ष है और इस मुद्दत के बाद उसने इंतकाल किया। राजा सूरज ईरानी शाह केकबाद का हम असर था और हर साल उसे खराज अदा करता था। राजा सूरज के यहाँ 35 बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़ा लहराज था और जो राजा सूरज के मरने के बाद उसका जानशीन हुआ। वो दौर जो लहराज को मिला बुत परस्ती का दौर था। लहराज ने इक़्तिदार संभालते ही अपने नाम की मुनासबत से एक शहर आबाद किया जिसका नाम लहराज रखा गया। हिंदुस्तान के उस बादशाह को मौसीकी से बहुत दिलचस्पी थी। उसने अपनी उम्र का ज़्यादा हिस्सा अपने उस शगफ में गुजारा।
राजा सूरज ने अपनी ज़िंदगी में शहर बनारस की बुनियाद रखी, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी में इस शहर को बसा नहीं सका। लहराज ने उस शहर को बसाने की पूरी कोशिश की। बहरहाल लहराज अपने बेशुमार निशान छोड़कर, अपनी हुकूमत छोड़कर केदार ब्राह्मण के हाथों मारा गया। लहराज ने 26 साल हुकूमत की। केदार ने 19 साल की हुकूमत की और उसके बाद शंकल ने केदार को शिकस्त देकर खुद को हिंदुस्तान का फरमारवा बना लिया। गौर नामी शहर शंकल का आबाद करता है। शंकल ने हिंदुस्तान पर 64 बरस हुकूमत की। शंकल के बाद उसका बेटा बरहट तख्ते नशीन हुआ। बरहट ने 81 साल हुकूमत की और मर गया। उस राजा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसके मरने के बाद मुल्क में तवाइफ अल मलूकी का दौरा हो गया और तब कुछ वहा कौम के एक शख्स महाराज ने कनौज पर कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान का राजा बन गया। महाराजा कछवाहा ने 40 साल तक की हुकूमत की और वफात पा गया और हुकूमत की बागडोर महाराज की वसीयत के मुताबिक उसके भांजे केदराज के हाथ आई। केदराज की मौत के बाद ये हुकूमत जे चंद ने हासिल कर ली, जो केदराज का सिपा सलार था। उसने केदराज के मरते ही कुव्वत और इक़्तिदार हासिल करके सल्तनत पर कब्जा कर लिया और राजा बन बैठा। ये वही युग था जिसमें वरयोधन अपने गलत फैसले का शिकार हुआ था और रानी कंदारी ने चंपा कली पर सितम ढाया था। जे चंद के दौर के हुकूमत में बहुत बड़ा कहत पड़ा और चौंका वो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ ना रखता था, इसलिए उसने अवामुन्नास की कोई परवाह ना की और ख़ुद दादे ऐश देता रहा। रियाया की जाने ज़ाया हुई और अक्सर गांव और कस्बे तबाह हुए और उसके नतीजे में एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार रहा। उमरा और सल्तनत के बड़े बड़े लोगों ने उसको खातर में लाना छोड़ दिया और मुल्क में जगह जगह बगावतें उभरने लगी। यूं जे चंद हज़ार मुश्किलात में पड़ गया और वो अक्सर छोटी छोटी बगावतें ख़त्म करने की कोशिश करता, लेकिन लोग उसके सख्त खिलाफ थे और उसकी रानी शरदा, जो एक छोटे से राजा युद्धराज की बेटी थी, बड़ी ज़ैरक और समझदार थी। शरदा जे चंद की 5वीं बीवी थी और उससे पहले जे चंद 4 शादियां कर चुका था। हिंदू धर्म के खिलाफ उसने बहुत सी औरतों को यूं भी रख छोड़ा था। रानी शरदा ज़िंदगी में सिर्फ 3 बार जे चंद की खिलवत हासिल कर सकी थी। जे चंद की इतनी रानियां थी, लेकिन उसके बावजूद उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। जब रानी शरदा उसकी बीवी बनी तो उसके कुछ अरसे बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। यूं रानी शरदा जे चंद की मंजूर नज़र बन गई। जे चंद ने बेटे की पैदाइश पर पूरे मुल्क में खुशियाँ मनाईं, लेकिन उसकी खुशियों के साथ देने वाले बहुत कम लोग थे। सिर्फ राजधानी में कुछ घराने ऐसे थे जो जे चंद की खुशियों में बराबर के शरीक थे, वरना ज़्यादातर लोग सिर्फ जे चंद की फ़ौजों की वजह से उस जश्न में शरीक थे। जे चंद का बेटा 11 साल का हुआ तो जे चंद को एक बहुत बड़े खतरे का सामना दरपेश हो गया। ये खतरा राजा केदोत का था, जिसने जे चंद के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जे चंद चौंका अपनी पूरी ज़िंदगी में सुकून नहीं पा सका था, इसलिए वह सेहत की तरफ से भी फ़िक्रमंद था और उसकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके वज़रा और उमरा से मशवरे दे रहे थे कि वो बहमुन दाराब के अलावा राजो कैदों को भी खराज अदा करे, लेकिन एक हिंदू राजा को खराज अदा करना जे चंद के लिए बहुत ही तक अमीर था। चुनाचा उसने अपने उमरा और वज़रा की बात ना मानी और जंग की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। रानी शरदा को ये उम्मीद थी कि जे चंद ने अपनी ज़िंदगी में उसके साथ जो सलूक भी किया हो, ये अलग बात है, लेकिन कम अज़ कम उसकी मौत के बाद हुकूमत उसके बेटे तिलक देव को ज़रूर मिल जाएगी और जब तिलक देव की हुकूमत होगी तो रानी शरदा यकीनन एक मतलकल अनान रानी बन जाएगी। चुनाचा तिलक देव की तालीमी तरबियत की ज़िम्मेदारी उसने अपने सर ले ली और तिलक देव को फ़नून सिपागरी में ता करने के लिए उसने बहुत से लोग रखे। रानी शरदा को पंडित गुरधारी लाल से बहुत अकीदत थी, जो दरिया पार करके एक मंदिर में जीवन बिताते और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन लोग उनके ज्ञान और उनके इल्म के बड़े कायल थे और महीने के पहले मंगल को दरिया पार करके लोग पंडित गुरधारी लाल के मंदिर ज़रूर जाते और वहाँ जाकर पूजा करते। जे चंद खुद भी गुरधारी लाल का बहुत बड़ा अकीदतमंद था और जब भी उसे फुर्सत मिलती वो उनसे मशवरा लेने के लिए चला जाता। एक बार रानी शरदा भी गुरु गुरधारी लाल के मंदिर में राजा जे चंद के साथ चली गई और पंडित गुरधारी लाल से बेहद अकीदत हो गई। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दी और कहा
کہ जल्द ही तेरे यहाँ एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम तू तिलक देव रखना। और रानी शारदा ने गर्दन हिला दी। चुनाचा जब तिलक देव पैदा हुआ और रानी छल्ले से बाहर आई तो सबसे पहले उसने गुरुदेव के मंदिर का रुख किया और कश्ती में बैठकर उनके पास पहुंची। पंडित गिरधारी लाल ने तिलक देव को देखा और देर तक किसी ख्याल में गुम रहे और उन्होंने उसे आशीर्वाद तक ना दी। जब रानी शारदा ने उन्हें चौंकाया तो वह हड़बड़ाकर चौंके। महाराज किस सोच में डूब गए? रानी शारदा ने पूछा। कुछ नहीं देवी, बस बच्चे के बारे में सोच रहा था। पंडित गिरधारी लाल ने कहा। क्यों, कोई खास बात है? हाँ, महाराज जैसे फिर चौंक पड़े। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं, बस ऐसे ही ना जाने से देखकर मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल उभर आया। क्या ख्याल आया? मैं इस ख्याल को कोई लफ्ज़ नहीं दे सकता देवी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस गिरा को तोड़ सकूँ। रानी शारदा पंडित गिरधारी लाल की बड़ी अकीदतमंद थी, इसलिए वो खुद भी ये सुनकर परेशान हो गई। और जब महीने के पहले मंगल को वह दोबारा उनके पास गई तो उसने फिर वही सवाल कर दिया। मैं जानना चाहती हूँ गुरुजी कि आखिर वो कौन सी गिरा थी जो तिलक देव को देखकर आपके मन में पैदा हुई। तो विश्वास कर शारदा कि हम खुद भी इस सिलसिले में परेशान हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि उसे देखकर हमारे मन में कुछ मीठे मीठे से ख्यालात क्यों पैदा हो जाते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, अब के मंगल जब तो आएगी तो हम उसके बारे में तुझे बहुत कुछ बताएंगे। हम इस सिलसिले में जाप कर रहे हैं जो हमें हमारी खोई हुई याददाश्त वापस दिला देगा, पंडित गिरधारी लाल ने कहा। रानी शारदा भी जयचंद की अदम तवज्जो का शिकार थी। बेटे की पैदाइश के बाद जयचंद के रवैये में कुछ तब्दीलियां ज़रूर हुई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि रानी शारदा किसी खुश फहमी का शिकार हो जाती या किसी गलत फहमी का शिकार होती। ताहम उसे ये उम्मीद ज़रूर बन गई कि तिलक देव जयचंद का सबसे बड़ा बेटा है। अगर दूसरी डानियों से कोई बेटा पैदा हो भी गया तो वो कम अज़ कम हुकूमत का दावेदार नहीं होगा। चुनाचा उसके दिल में बहुत से ख्यालात थे और जिस बात ने उसे परेशान कर रखा था वो पंडित गिरधारी लाल की बात थी। चुनाचा एक माह तक उसने कांटों के बिस्तर पर लेटकर वक्त गुजारा और बिल आखिर पंडित गिरधारी लाल के पास पहुंच गई। पंडित गिरधारी लाल की इबादत गाह पर बेपनाह हजूम था। हज़ारों की तादाद में लोग यात्रा करने आए थे और पूजा पाठ का मैदान भरा हुआ था। रानी शारदा ने भी आम लोगों की मानद पूजा पाठ शुरू कर दी। पंडित गिरधारी लाल की हदायती के मंदिर में आने के बाद खुद को ना कोई राजा समझे ना रानी। यहाँ आने वाले सब यकसा हैसियत रखते हैं, इसलिए खुद को कोई भी भगवान के द्वार आकर बड़ाई ना दे। चुनाचा ये यहाँ का असूल था। अगर जयचंद भी यहाँ आता तो आम लोगों की तरह आता और पूजा पाठ करके चला जाता। हाँ, जब तमाम लोग चले जाते तो पंडित गिरधारी लाल अगर कोई ख़ास बात होती तो जयचंद या रानी शारदा को कोई ख़ास वक्त देख दिया करते। चुनाचा पूजा पाठ भी खासी रात बीत गई। काफ़ी देर हो चुकी थी। यात्री आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे थे और रानी शारदा एक कोने में बैठी उन सब के चले जाने का इंतज़ार कर रही थी। प्रसाद तकसीम हो चुकी थी। थोड़ी सी प्रसाद उन्हें भी मिली, जिसमें एक नन्हा सा हिस्सा तिलक देव का भी था जो अभी रानी की गोद में ही था। जब तमाम यात्री चले गए तो पंडित गिरधारी लाल ने शारदा को बुला लिया। शारदा ने आगे बढ़कर उनके चरण छुए और पंडित गिरधारी लाल ने उसके सर पर हाथ रखा और फिर उन्होंने उसे बैठने के लिए कहा और बोला, मैं जानता हूँ शारदा, तेरे मन में वही कष्ट होगा जो मेरे मन में है, परंतु तेरे मन में ये कष्ट ज़्यादा होगा क्योंकि तू माँ है, राजकुमार तिलक देव की माँ। और मैंने पिछले 7 दिन जाप किया और गिरा को खोलने की कोशिश करता रहा जो मेरे जहन में मौजूद थी। तो विश्वास कर कि इस बात का इसका तलक तिलक देव से नहीं, अलबत्ता तिलक देव किसी हद तक मुलव्वस ज़रूर हो जाता है, पर मेरी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा अजीब, एक बड़ा अनोखा इंकशाफ हुआ है। मैं पूछ सकती हूँ महाराज कि वो इंकशाफ क्या है? रानी शारदा ने पूछा। कुछ नहीं रानी शारदा, मैंने जाप किया और मुझे कुछ ऐसी बातें याद आई कि मैं हैरान रह गया। मुझे एक गुफा याद आ गई जो पहाड़ों में थी। ये गुफा मैंने पहले कभी नहीं देखी थी और ना ही उसके बारे में मालूमात हासिल थी। मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ जीवन बिताया, परंतु कभी किसी ने उस गुफा का जिक्र नहीं किया। और फिर वो गुफा जो जाप के दरमियान मेरे मन की आंखों ने देखी, आलमे वजूद में आई थी। चुनाचा रानी, मैंने उसकी तलाश में एक लंबा सफ़र किया और बिल आखिर मैं उन पहाड़ों तक पहुंच गया जो मुझे जागते में नज़र आए। जाप के दौरान मैंने उन पहाड़ों को देखा। पहाड़ के दामन में दरिया के उस किनारे एक अजीब सी जगह है।
मुझे उस जगह से थोड़ी सी दूर एक बस्ती के आसार भी मिले, बस ऐसे आसार जिन्हें कोई देखे तो ये ना समझ सके कि यहाँ कोई बस्ती आबाद थी। लेकिन मेरी आंखों ने चौंका जाप के दौरान ये सब कुछ देखा था, इसलिए मैंने ढूंढ कर वो निशानात तलाश कर ही लिए और फिर उन निशानों से कुछ दूर मुझे वो पहाड़ी भी नज़र आ गई जो मैंने जाप के दौरान अपने मन में देखी थी। उस पहाड़ी की गुफा के सामने एक पत्थर मौजूद है। ये पत्थर अगर कोई गुजरने वाला देखे तो उसे ऐसी चट्टान समझे जो आम चट्टानों की तरह हो। लेकिन मुझे चौंका ये मालूम हुआ था कि इस पत्थर के नीचे एक गुफा मौजूद है। चुनाचा मैंने उस पर जोर लगाया और रानी शरदा तू विश्वास कर कि वह पत्थर अपनी जगह से हट गया। पत्थर के हट जाने के बाद एक लंबी सुरंग नजर आई जिसमें से गुजरकर मैं एक ऐसे सुराग में पहुंच गया जिसकी दूसरी तरफ से रोशनी अंदर आ रही थी। ये रोशनी सूरज की थी जो एक सुराग के से गार में पड़ रही थी। मैं गार में दाखिल हुआ तो मुझे वहाँ सिर्फ चंद चीज़ें मिली। एक मर्गछाला जो इतनी खस्ता और ख़राब हो चुकी थी कि जिसे छूं तो टूट कर बिखर जाए। पानी का एक किलसा जो जूं का तू मौजूद था, अलबत्ता उस पर ज़माने की गिद्द जम चुकी है। हाँ, गुफा में पानी का एक कुंडल भी मौजूद था और 2 खड़ावें पड़ी हुई थीं और मैंने वो खड़ावें अपने पाँव में पहन कर देखी तो वह मुझे बिल्कुल ठीक थी। वो उनकी लकड़ी अब इतनी बसीदा हो चुकी थी कि जूं ही मेरे पाँव का वज़न उन पर पड़ा और वो टूट गई, लेकिन वो मेरे पाँव में बिल्कुल ठीक थी। कुंडल भी मेरे उठाने से बिल्कुल टूट गया, सिर्फ पानी का किलसा रह गया और जिसे मैं उठाकर अपने साथ ले आया हूँ। वो ये चीज़ें मेरी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये सब कुछ मेरा हो। इन 4 चीज़ों के अलावा गुफा में कुछ नहीं था। रानी शरदा, मैं तुझे उस कलसा का दर्शन कराऊं।